السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت، صفحہ نمبر 62۔ تو کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ آج کی سبق میں متقدم اور متاخر کے بارے میں اور متقدم کے اقسام کے بارے میں بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المتقدم والمتاخر۔ اما المتقدم فیقال علی 5 اشیاء، احدها المتقدم بالزمان وهو ظاهر، والثاني المتقدم بالطبع وهو الذي لا يمكن ان يوجد الاخر الا وهو موجود معه، وقد يمكن ان يوجد وليس الاخر بموجود كتقدم الواحد على الاثنين الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں متقدم اور متاخر کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ متقدم اور متاخر دونوں آپس میں متقابل ہیں، تو متقدم کی جتنی صورتیں نکلیں گی وہی متاخر کی نکلیں گی، اس لیے صاحب کتاب متاخر کو الگ سے ذکر نہیں کریں گے، صرف متقدم ہی کا بیان کر دیتے ہیں۔ اور متقدم کے بیان میں بھی متاخر کا ذکر بار بار آتا رہے گا، اس لیے اس کا الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال متقدم اور متاخر کے بیان میں ہے تو متقدم و متاخر، متقدم کے بارے میں فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ اس کا اطلاق 5 چیزوں پر ہوتا ہے متقدم کا، یعنی یا یہ کہو کہ تقدم 5 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تقدم بالزمان ہوتا ہے، ایک تقدم بالطبع ہوتا ہے، اور ایک تقدم بالشرف ہوتا ہے، اور ایک تقدم بالرتبہ ہوتا ہے، اور ایک تقدم بالعلیت ہوتا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں تقدم کی، یا 5 طرح کا تقدم ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، متقدم بالزمان اسے کہیں گے جس میں تقدم بالزمان ہو، یعنی جو زمانے کے اعتبار سے پہلے ہو اسے متقدم بالزمان کہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یا یہ کہہ لو کہ جو زمانے کے اعتبار سے پہلے ہو اور پھر وہ متقدم متاخر کے ساتھ جمع نہ ہو تو اس کو کہیں گے متقدم بالزمان۔ مثال کے طور پر طوفان نوح ہے، تو طوفان نوح علیہ السلام کا تقدم بعثت موسیٰ علی نبینا پر، یہ تقدم اجزائے زمان کو عارض ہوتا ہے بچوں۔ تو یہ تقدم حاصل ہے طوفان نوح کو۔ تقدم بالزمان دراصل اجزائے زمان کو عارض ہوتا ہے، اور اجزائے زمان کے واسطے سے زمانی چیزوں کو عارض ہوتا ہے یہ تقدم۔ بات سمجھ آئی؟ اسی لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ اس کا اطلاق 5 چیزوں پر ہوتا ہے متقدم کا، احدھا ان میں سے 5 میں سے ایک ہے المتقدم بالزمان۔ متقدم بالزمان وہو ظاہر، تقدم بالزمان یہ ظاہر ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک کا زمانہ پہلے ہو دوسرے کا زمانہ بعد میں ہو، دونوں ایک ساتھ جمع نہ ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ متقدم اور متاخر، جس کا زمانہ پہلے ہے وہ متقدم بالزمان اور جس کا زمانہ بعد میں ہے وہ متاخر بالزمان، بالکل ظاہر ہے۔ والثانی المتقدم بالطبع، اور دوسرا جس کو متقدم کہتے ہیں تو وہ ہوگا کبھی کبھی متقدم بالطبع۔ متقدم بالطبع کسے کہیں گے بچوں؟ متقدم بالطبع اس متقدم کو کہیں گے کہ جو متاخر کا وجود اس کے بغیر تو ممکن نہ ہو۔ متقدم بالطبع اس کو کہیں گے کہ متاخر کا وجود اس کے بغیر تو نہیں ہو سکے، لیکن متقدم کا وجود متاخر کے بغیر ہو جائے۔ جیسے کہ ایک کا تقدم 2 پر، تو ایک متقدم ہے اور 2 متاخر ہیں، تو ایک کے بغیر تو دیکھیے 2 کبھی نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ 2 جو ہوتا ہے وہ ایک ایک مل کر 2 بنتا ہے نا، اس لیے اس میں ایک شامل ہوتا ہے، ایک کے بغیر 2 تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ایک کو تقدم حاصل ہے 2 پر، یہ تقدم بالطبع ہے، اس طور سے کہ جو متقدم ایک ہے وہ متاخر کے ساتھ تو پایا جاتا ہے، لیکن متاخر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ متقدم کے ساتھ بھی پایا جائے۔
इसी को मुतक़द्दिम बित्तबा कहते हैं। वहुव अल्लज़ी ला युमकिनु अन यूजदल आखर इल्ला हुवा मौजूदुन मअहू। मुतक़द्दिम बित्तबा उसे कहेंगे कि अल्लज़ी ला युमकिनु अन यूजदल आखर, के दूसरा मुमकिन ना हो कि दूसरा पाया जाए मगर ये कि पहला उसके साथ मौजूद होगा। वक़द युमकिन, हाँ ये मुमकिन है, अन यूजदा वलैसल आखर मौजूद बेमौजूद, यानी अव्वल पाया जाए, मुतक़द्दिम पाया जाए और मुतअख़िर मौजूद ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। जैसे कि वाहिद का तक़द्दुम इस्नैन पर। वसालिस, और तीसरी किस्म है या तक़द्दुम की तीसरी सूरत होगी मुतक़द्दिम बिशरफ़, शरफ़ और फज़ल के बिना पर तक़द्दुम हासिल हो दीगर पर। जैसे कि हज़रत अबू बकर का तक़द्दुम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, ये फ़र्श शरफ़ और अज़मत की बिना पर यह तक़द्दुम हासिल है, अगरचे ज़माने के एतबार से दोनों एक ज़माने के हैं। वर्राबे, और चौथी किस्म जो है वो अलमुतक़द्दिम बिरुतबा, तरतीब के लिहाज से तक़द्दुम हो, यानी किसी शय वाहिद की तरफ निस्बत करते हुए चंद अशिया में अगर तरतीब दे दी जाए तो तरतीब देने में जो सबसे आगे होगी उसको तक़द्दुम बिरुतबा हासिल होगा। मसलन मेहराब की तरफ निस्बत करते हुए फिर जो सफ़े बिछाई जाती है मस्जिद में, तो मेहराब के करीब जो सफ़ होगी उस सफ़ को तक़द्दुम हासिल होगा दीगर सफ़ों पर। किस पे? तक़द्दुम बितरतीब के। कौन सा तक़द्दुम हासिल होगा? तक़द्दुम बितरतीब। फरमाते हैं वर्राबे, चौथी किस्म है अलमुतक़द्दिम बिरुतबा, हुवा मा काना अक़रब मिन मब्दअ महदूद। मुतक़द्दिम बिरुतबा वो होगा जो मब्दअ महदूद, मब्दअ मुअय्यन के ज़्यादा करीब हो। जैसे कि सफ़ों का तरत्तुब मस्जिद में इस तौर से कि वो सफ़े मंसूब हों इलल मेहराब, किसकी जानिब? मेहराब की जानिब। तो मेहराब एक मब्दअ महदूद बन जाएगा और उस मब्दअ महदूद की तरफ निस्बत करते हुए और उसके जो ज़्यादा करीब होगा उसको मुतक़द्दिम बिरुतबा कहेंगे। अल-खामिस, पांचवी किस्म है अल-मुतक़द्दिम बिल-इल्लियत। मुतक़द्दिम बिल-इल्लियत, मुतक़द्दिम बिल-इल्लियत बच्चों किसे कहेंगे? तो तक़द्दुम बिल-इल्लियत से मुराद बच्चों ये है कि मुतक़द्दिम और मुतअख़िर के लिए, मुतक़द्दिम मुतअख़िर के लिए इल्लत ताम्मा हो, मुतक़द्दिम मुतअख़िर के लिए इल्लत ताम्मा हो। और इल्लत ताम्मा से मुराद बच्चों ये है कि वो ऐसा फ़ाइल हो कि जो तासीर में मुस्तकिल हो, जिसकी तासीर मुस्तकिल हो, ख़्वाह उसके साथ शराइत और इर्तिफ़ा मवानी का एतबार हो या एतबार ना हो। तो जो भी मुतअख़िर के लिए इल्लत ताम्मा बने तो उसको मुतक़द्दिम बिल-इल्लियत कहेंगे। और ऐसे ही वो मुतक़द्दिम ऐसा फ़ाइल हो कि जो तासीर करता हो, जिसकी तासीर मुस्तकिल हो, तो इसको क्या कहेंगे? मुतक़द्दिम बिल-इल्लियत। का तक़द्दुम हरकतिल यद, जैसे कि हरकत यद, हाथ के हरकत का तक़द्दुम अला हरकतिल कलम, हरकत कलम पर। हमारे हाथ में कलम थमा हुआ है, हम अपने हाथ को चला रहे हैं, हिला रहे हैं, तो कलम भी हिलता है और वो भी चलता है। तो अब ऐसी सूरत में हाथ को भी हरकत हो रही है और उस हाथ को भी हरकत हो रही है और उस कलम को भी हरकत हो रही है। लेकिन कलम की हरकत के लिए हाथ जो है वो इल्लत फ़ाइलिया है। अगर हाथ को नहीं हिलाएंगे तो कलम हिल नहीं सकता। तो कलम के हिलने के लिए ज़रूरी है हाथ का हिलना। तो हाथ का हिलना, हाथ ये ऐसा फ़ाइल है जो तासीर में मुस्तकिल है। क्या है? तासीर में मुस्तकिल है। तो इसको क्या कहेंगे? तक़द्दुम बिल-इल्लियत। का तक़द्दुम हरकतिल यद अला हरकतिल कलम, जैसे कि हरकत यद का तक़द्दुम हरकत कलम पर। व अम्मल मुतअख़िर, रहा मुतअख़िर, तो मुतअख़िर किसे कहेंगे बच्चों? फ़युक़ालु अला मा युक़ाबिलुल मुतक़द्दिम। तो मुतअख़िर का इतलाक़ होगा उस पर जो मुतक़द्दिम के मुक़ाबिल हो, उसको मुतअख़िर कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सबक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी सबक ख़त्म हो गया। फिर इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।